جب تاریخ خون سے لکھی جاتی ہے تو ہر سطر چیخ بن جاتی ہے، اور جب چتور جلتا ہے تو صرف پتھر نہیں نسلیں راکھ ہو جاتی ہیں۔ آج ہم پلٹیں گے تاریخ کا وہ صفحہ جس پر لکھا ہے چتور کا آخری معرکہ، شاہنشاہی ہند کی جیت یا راجپوتوں کی آخری للکار۔ سال تھا 1680 عیسوی۔ برصغیر میں مغل سلطنت اپنی وسعت، طاقت اور نظم میں بے مثال تھی۔ تخت دہلی پر بیٹھا تھا شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر، ایسا بادشاہ جس کا مقصد صرف حکومت نہیں بلکہ شریعت، اصول اور نظام کو نافذ کرنا تھا۔ مگر راجپوتانہ کی زمین، خاص طور پر قلعہ چتور، صدیوں سے مغلوں کے لیے ایک چیلنج رہا تھا۔ یہ وہ قلعہ تھا جہاں تلواریں رسم تھیں اور غیرت عبادت۔ باغیوں کا سردار تھا مہارانا راج سنگھ۔ جب اورنگزیب نے برصغیر میں جزیہ دوبارہ نافذ کیا، جب مندر توڑے گئے جن پر سیاسی بغاوت کے خطرات تھے، تب مہارانا راج سنگھ نے مغل سلطنت کے خلاف بغاوت شروع کی۔ وہ خراج دینا بند کر چکا تھا۔ اس نے سلطنت کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی آزاد ریاست قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ صرف بغاوت نہیں تھی، یہ سلطنت کی بنیادوں کو سیدھا چیلنج تھا۔ تخت پر بیٹھے اورنگزیب نے کہا، اگر نظم نہ ہو تو سلطنت کھنڈر بن جاتی ہے۔ چتور کی بغاوت کو روکنا صرف جنگ نہیں، ریاست کو بچانے کا اقدام تھا۔ اورنگزیب نے خود جنوب کا رخ کیا۔ اس کے ساتھ تھے 35,000 پیادہ فوج، 12,000 گھوڑ سوار، 700 توپیں، خاص بارودی مادہ، جنگی ہاتھی اور محاصرے کے آلات۔ ہر دستہ منظم، ہر جرنیل تجربہ کار۔ اس نے چتور کے گرد چار طرفہ محاصرہ قائم کیا، ساپیاں کاٹی گئیں، پانی کے راستے بند، سپلائی لائن ختم کر دی گئی۔ یہ تلوار سے پہلے دماغ کی لڑائی تھی۔ قلعے کے اندر خاموشی تھی، لیکن یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو ڈر سے آتی ہے۔ یہ وہ خاموشی تھی جو یقین سے پیدا ہوتی ہے، یقین کہ موت آئے گی مگر جھکاؤ نہیں۔ چتور کی فصیلوں پر دن رات نگرانی ہو رہی تھی۔ عورتیں زیور دفنا رہی تھیں، کہیں چاندی کے کنگن مٹی میں دبائے جا رہے تھے، کہیں سونے کی بالیاں ماں اپنی بیٹی کو دے رہی تھی آخری بار۔ مرد زرد لباس پہن چکے تھے۔ یہ لباس راجپوتوں میں شہادت کی علامت تھا۔ وہ جانتے تھے قلعہ شاید نہ بچے لیکن تاریخ ضرور یاد رکھے گی۔ قلعے کے بڑے دروازے بند کر دیے گئے تھے اور ہر طرف مشلیں روشن تھیں۔ گھڑ سوار مسلسل گشت کر رہے تھے، شاہی مورچوں پر نوجوان تلواریں نکالے کھڑے تھے، اور ہر مورچہ ایسے سجا تھا جیسے شادی ہو، مگر یہ شادی موت سے تھی۔ قلعے کے اندر مندر میں آخری پوجا ہو چکی تھی۔ پجاری نے اعلان کیا، اگنی کی گواہی میں آج ہماری عزت بھی آگ میں امر ہوگی۔ ایک ماں اپنی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی، کہہ رہی تھی، اگر کل سورج نہ نکلا تو تم ستارہ بن جانا۔ لیکن حقیقت یہ تھی، راشن کم تھا، پانی محدود اور وقت مغلوں کے ساتھ تھا۔ اورنگزیب کا محاصرہ بہت سخت اور منظم تھا۔ قلعے میں پھنسے لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا، یہ لڑائی صرف میدان کی نہیں، صبر کی بھی ہے۔ پہلا حملہ شروع ہوا۔ فجر سے پہلے ہی مغل توپ خانے نے مشرقی دیوار پر گولہ باری شروع کر دی۔ پہاڑ جیسے گولے جو قلعے کی اینٹوں کو ہلا رہے تھے۔ راجپوتوں نے فصیلوں پر چڑھ کر تیر برسانے شروع کیے، لیکن فاصلہ زیادہ تھا اور توپوں کا دباؤ ناقابل برداشت۔ اورنگزیب نے حکم دیا، راتوں کو خندقیں کھودو، توپیں قریب لاؤ۔ مغل انجینئر رات بھر زمین کھودتے رہے، چھوٹے چھوٹے قلعہ شکن برج بنائے گئے اور آگے لائے گئے آہنی ڈھالوں نے سپاہیوں کو محفوظ رکھا۔ ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ صرف طاقت کی جنگ نہیں تھی، یہ حکمت کا امتحان تھا۔ راجپوتوں نے وار کرنے کی کوشش کی۔ ان کا ایک چھوٹا دستہ قلعے سے نکلا اور مغل کیمپ پر جھپٹا، لیکن اورنگزیب کے جاسوس پہلے ہی خبر دے چکے تھے۔ مغل جرنیلوں نے گھات لگا رکھی تھی۔ جیسے ہی راجپوت قریب آئے، چاروں طرف سے ان پر تیر، نیزے اور گھوڑ سوار حملہ آور ہو گئے۔ بیشتر راجپوت سپاہی مارے گئے اور جو بچے وہ قلعے کی طرف بھاگے، لیکن اب ان کے پیچھے مغل گھوڑوں کی آواز تھی۔ چتور کی فصیل سے یہ منظر دیکھا جا رہا تھا اور قلعے کے اندر موجود ہر دل یہ جان چکا تھا کہ اب وقت بہت کم ہے، فیصلہ کن لمحہ قریب تھا۔ اورنگزیب نے اب چاروں اطراف سے بیک وقت حملہ کرنے کا حکم دیا۔ جنوب میں توپیں لگی تھیں، شمال میں منجن یقی، مشرق سے گھوڑ سوار اور مغرب سے آتش گیر گولے۔ زمین ہل رہی تھی، فصیلوں پر شعلے تھے،
और राजपूत मर्द सरों पर कफन बांध कर लड़ने निकले। आसमान आग से सुर्ख था। हर गोली के बाद चीख, हर चीख के बाद खामोशी। किले की जुनूबी दीवार आखिरकार गिर गई, एक शिगाफ जो किले का दिल चीर गया। राजपूत सिपाही फसील पर लड़ रहे थे, लेकिन हर तरफ से मुगल फौज ने घेराव कर लिया। मिट्टी खून से गारे की तरह लपेट चुकी थी। हर तलवार अपने आखिरी वार के लिए तैयार थी। सिपाही अपनी शिकस्त को तस्लीम करने नहीं, तारीख में अमर होने निकले थे। हर राजपूत के चेहरे पर एक खामोश हौसला और आंखों में आखिरी नींद की आमादगी थी। वो जानते थे दीवारें शायद गिर जाएं, मगर सर नहीं झुकेंगे। इसी लम्हे किले के अंदर भी बहुत कुछ हो रहा था। मंदिर में जौहर की आग जल चुकी थी। धुआं मंदिर की छत से आसमान की तरफ उठ रहा था, जैसे दुआओं का आखिरी काफिला रवाना हो रहा हो। औरतें अपने जेवरात, कपड़े और जिंदगी के ख्वाब इसी आग में झोंक रही थीं। औरतें बच्चों समेत इस आग में दाखिल हो रही थीं। वो नारे लगा रही थीं, हम मगलूब हो सकते हैं, मगर बेइज्जत नहीं। उनकी आवाजें किले की ईंटों में नक्श हो रही थीं। वो चीखें जो तारीख के सफ़हात पर सियाही नहीं, राख की सूरत में लिखी जाएंगी। किले के दर और दीवार उन चीखों और जलते जेवरात की गवाही दे रहे थे। हर कदम के साथ एक फैसला था। हर आंख में आंसू नहीं, आग थी, और हर वजूद में एक खामोश ऐलान, मर जाएंगे मगर दुश्मन की झोली में जिंदा नहीं जाएंगे। आखिरकार किला टूट गया, और जैसे ही वो टूटा, औरंगजेब ने सबसे अहम हुक्म जारी किया, अवाम को मुआफ कर दो, औरतों और बच्चों को महफूज रखो, और सिर्फ सरदारों से जंग करो। ये अल्फाज एक हुक्मरान के थे जो फतह का मतलब सिर्फ जमीन पर झंडा गाड़ना नहीं समझता था, बल्कि दिलों पर जख्म ना लगाना भी जानता था। किला फतह हो चुका था। फिजा में बारूद की बो और राख का जायका था। बच जाने वाले सिपाहियों की सांसें खामोशी में गुम थीं। हवा साकिन थी, और सूरज जैसे इस हौलनाक मंजर को देखने से इनकार कर रहा हो। सूरज गुरूब हो चुका था। आसमान पर सुर्खी माइल धुंध छाई हुई थी। जमीन पर राख, खून, टूटी तलवारें और खामोशी। मुगल लश्कर किले में दाखिल हो चुका था, मगर फतह का मंजर एक जश्न जैसा नहीं, बल्कि एक थका देने वाली सांस जैसा था। चित्तौड़ की फसील पर सब्ज परचम लहरा रहा था। वो परचम जो महज ताकत की अलामत न था, बल्कि इस बात की दलील था कि सल्तनत का कानून बगावत पर हमेशा गालिब रहेगा। राजपूत सरदारों की किस्मत वाज़ेह हो चुकी थी। कुछ जंग में शहीद हो चुके थे, कुछ गिरफ्तार किए गए, कुछ लाशों के ढेर में अमर हो चुके थे, और कुछ जंजीरों में जिंदा मगर शिकस्त खुर्दा। और जब वो औरंगजेब के सामने लाए गए तो न कोई तलवार, न कोई आवाज, बस एक फैसला था जो शहंशाह की निगाहों में लिखा था। शहंशाह का चेहरा जज्बात से खाली, मगर निगाहें फैसला कुन थी। ये वो लम्हा था जहां दुनिया समझती थी कि फातेह सब कुछ लूटता है, लेकिन ये औरंगजेब था शानशाही है। इसने किले में दाखिल होते ही वाज़ेह ऐलान किया, किसी घर को ना जलाया जाए, किसी औरत या बच्चे को ना छेड़ा जाए। चित्तौड़ हमारी रियाया है, और रियाया पर जुल्म हराम है। मुगल फौज को हुक्म दिया गया कि बाजारों को बहाल किया जाए, जख्मियों की मदद की जाए, मुर्दा लाशों को दफनाया जाए, मंदिरों को हाथ ना लगाया जाए। ये वो लम्हा था जहां तलवार के बाद कलम की हुक्मरानी शुरू हुई। औरंगजेब जानता था तारीख सिर्फ फतह को नहीं, फतह के बाद के वाकयात को भी याद रखती है। इसीलिए जब कुछ फौजी सिपाही घरों में घुसने लगे तो दरबार से आवाज आई, जो लूटेगा वो रहियत नहीं, गद्दार होगा। हम जंग जीत चुके हैं, अब हमें दिल जीतने हैं। चित्तौड़ की आवाम हैरान थी। जिस मुगल फौज का खौफ था, वही फौज अब उन्हें पानी, दवा और अनाज दे रही थी। जंग तो हो चुकी थी। सल्तनतों के दरमियान जंगें होती भी रहती है। कोई हार जीत है, कोई जीत जाता है, कोई शहीद होता है तो कोई गाजी। मगर किसी जंग के बाद इंतजामी उमूर अच्छे तरीके से सरंजाम देना बड़ा सवाल होता है। औरंगजेब इस इम्तिहान में कामयाब ठहरा। इसने किले के अंदर एक नया नज्म कायम किया। इंतजामिया के लिए राजपूतों ही में से वफादार अफराद को चुना गया। मस्जिद की बुनियाद रखी गई, मगर मंदिर को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। खराज मुंसिफाना शरह पर नाफिज किया गया और गरीबों पर रियायत दी गई। राशन, पानी और तिजारत को बहाल किया गया।
औरतों को घरों में महफूज रखा गया और उनके शोहरों की लाशें इज्जत से दफनाई गई। किला तो गिर गया, लेकिन औरंगजेब की असल जीत न सिर्फ जंगी मैदान में थी बल्कि इंसानी वकार के मैदान में भी। इसने साबित किया कि अगरचे रियासत की बुनियाद तलवार से कायम होती है और तलवार रियासत की जरूरत है, लेकिन रियासत कायम रखने के लिए इंसाफ बहुत जरूरी है। मुगलों ने सिर्फ किला नहीं लिया, उन्होंने रियासत को नज्म दिया। अब तारीख कुछ सवालात पूछती है। क्या राजपूत गैरत वाले थे? जी हां, मगर क्या औरंगजेब जालिम था? नहीं, वो एक हुक्मरान था जो उसूल और रियासत को बचाने निकला था। बस चित्तौड़ गिरा। राजपूत जीते अपने वकार में, औरंगजेब जीता अपने नज्म में। अब फैसला आपके हाथ में है कि कौन था हीरो। वो जो जल गया मगर झुका नहीं, यह वो जिसने सल्तनत को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया और कामयाब हुआ।